اب آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم برطانیہ کی طرف، اور برطانیہ کے ایک شخص سے ذرا آپ کی واقفیت کرواتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے، ان کا نام ہے جی نائجل فراج۔ ریفارم یو کے ان کا ایک موومنٹ ہے۔ اب یہ کیا ہے اور ان کی جو ایک پاور میں آنے کی چاہت ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا ہم جانیں گے۔ عارف انیس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یو کے سے انالسٹ ہیں، مصنف ہیں، اور یوں کہیں کہ ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ پاکستانی ہیں جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ان سے ذرا نائجل فراج کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تھوڑا اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ یہ نائجل فراج صاحب اور ان کی جو ریفارم یو کے ہے یہ کیا ہے؟ پچھلے 20-30 سال میں ہی ایکچولی کیم ٹو دا سرفیس۔ یہ تقریباً 60 سال کی عمر کی شخص ہیں، اور انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2016 میں بریگزٹ ہوا، اس سے پہلے جی ہاں۔ برطانیہ جو ہے وہ یونین میں شامل تھا۔ تو اب پورے اس وقت امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ایک جو لہر اٹھی ہوئی ہے، وہ لہر اٹھی ہوئی ہے رائٹ کی یا فار رائٹ کی، جس کے اندر جو دائیں بازو جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر عمومی طور پہ جو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں وہ امیگرینٹس کے خلاف، نئی تبدیلیوں کے خلاف، نئی جو پروسیسز ہیں ان کے خلاف، اور جو کمپیریٹیولی لبرل، سم ٹائم الٹرا لبرل، اس سارے پرسپیکٹو کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو نائجل فراج جو ہے، انہوں نے کیمپین چلائی تھی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بریگزٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ یہی ہے برطانیہ کے یورپی نکلنے کی، تو یہ وہ ایک شخص ہے۔ جی۔ تو 7 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا پارلیمنٹ کے لیے، برٹش پارلیمنٹ کے لیے، اور ایک دفعہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اس شخص کی شاندار بات یہ ہے، یعنی کہ پرسسٹنس کہیں یا پرسیورنس کہیں، کہ دیٹ ہی کیپٹ آن پچنگ۔ اور اس وقت ایوری ون واز شاک کہ اس وقت جو موجودہ لیبر گورنمنٹ ہے اور پھر کنزرویٹو پارٹی، دنیا کی سب سے قدیم پارٹی ہے سیاسی، ابھی جو ریسنٹ پولز ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر، اس میں ریفارم یو کے جو ہے، اس نے ان دونوں پارٹیز کو بیٹ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے ایز فار ایز دا ماسز آر کنسرن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے خیالات ہیں، جن چیزوں کا یہ پرچار کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں مقبول ہو رہی ہیں، اور لوگ بھی اب اس جانب سوچنے پر مجبور ہیں۔ جی بالکل، یہ جو ہیں یہ بنے تقریباً کوئی 3-4 مرتبہ یورپین پارلیمنٹ کے ایم ای پی کہتے ہیں اس کو، ممبر آف دا یورپین پارلیمنٹ، یہ بنے اور پھر پوری کی پوری پارلیمنٹ سے برطانیہ کو اخراج کروا کے دم لیا۔ تو ان کا جو ایک لائک، آپ اسے سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستان کے حساب نے تو شیخ رشید کے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مور افیکٹو ہے، لیکن یہ ون مین پارٹی ہے۔ اس بندے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کمیونیکیشن ہے، اور اس بندے کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس کو کوئی زیادہ بیک اپ حاصل نہیں ہے، لیکن مینلی فوکسنگ آن امیگریشن، چاہے وہ پہلے رومینینز تھے، پہلے پولش تھے جب برطانیہ بریگزٹ نہیں کیا تھا، یا پھر اس وقت مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، براؤن ہیں، جو بھی نیشنلز ہیں۔ تو اس کا ایک ہی ہے کہ ہی بلیمز کہ جو کچھ ادھر برا ہو رہا ہے یہ لوگ اس کے رسپانسبل ہیں۔ اچھا، اب اور ان کے جو ساتھیوں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ نام سامنے آتے ہیں، جیسے ضیاء یوسف کا نام سامنے آتا ہے، جارج کاٹرل کا سامنے آتا ہے نام، نک کینڈی کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ جن کو آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، دے نیور سکسیڈڈ ان اینی کائنڈ آف الیکشنز، اور نہ ہی ان کو وسیع پذیرائی رائے مل سکی، لیکن دے فاؤنڈ این اپرچونٹی کہ نائجل فراج جو ہے نا، اس کی جسے کہتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے ہم لوگ بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی عمومی جو اظہار ہے وہ وہی فار رائٹ والی سائڈ کا ہی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جرمنی کے اندر، سویڈن کے اندر، فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، یورپ کے اس وقت تقریباً کچھ 8 کنٹریز ہیں جس میں فار رائٹ جو ہے اٹ از گیننگ میسو اسٹرائڈ، جو انہوں نے پچھلے پورے 100 سال میں نہیں کیا، اٹ از ایکچولی ہیپننگ۔ تو برطانیہ بھی اسی لہر کو کیچ کر رہا ہے، اور نائجل فراج جو ہیں وہ فار رائٹ کے اس پورے مومنٹم کے سمجھ لیں سرخیل ہیں برطانیہ کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان کے ساتھی ہیں، وہ تو کافی امیر لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی پارٹی کے پاس وہ جو ایک فنڈز کی کمی کی جس طرح آپ نے بات کی، ون مین پارٹی، تو وہ والا معاملہ تو اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوگا۔ جی بالکل، آپ یعنی کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ریفارم یو کے کا جو پولز میں اس نے لیبر کو اور کنزرویٹو کو ایک طرح سے پچھاڑ دیا، تو اب اٹ کین ایکچولی بی دا فیوچر گورنمنٹ پارٹی۔ تو دس از دا ہارس، یہ وہ گھوڑا ہے جو کہ باقی گھوڑوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ پالیٹکس میں بہت سے لوگ ایسے گھوڑے پہ شرط لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں
जहां पर उनको लगे कि दिस कैन बी द फ्यूचर गवर्नमेंट। और तो जब नाजिल फराज जी अभी भी, बल्कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुई हैं पिछले साल बरतानिया के अंदर, उसमें भी लग ये रहा था तकरीबन ये 70 से लेके 100 सीट्स तक हासिल कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मुश्किल से 5%, और ये खुद भी एक दफा फिर इलेक्शन हार गए। लेकिन जिसे कहते हैं ना पावर टू डिसरप्ट, वो इस बंदे के पास मौजूद है। और ये अब एक बंदा जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शन को एक तरह से डिसरप्ट कर सकता है, कि अच्छा, ही कैन टर्न द टेबल्स। अब इनका जैसे आपने कहा कि इमिग्रेंट्स के हवाले से रवैया वही है कि जिस तरीके से ट्रंप हैं वो कहते हैं जी तमाम इमिग्रेंट्स को बाहर निकालें, तो इनका भी यही मामला है। तो जो इमिग्रेंट्स हैं या जो लोग जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से गए हैं, जो बरतानिया की तरफ गए हैं और मुकीम है वहाँ पर, उन लोगों का क्या कहना है इनके बारे में, क्या मानना है इनके बारे में? अब अमूमी तौर पे देखें, जैसे पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, अब आप सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालीज, साउथ एशियंस को करेक्ट करेंगे, श्रीलंकन को शामिल करेंगे, तो आप बरतानिया में तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। जी तो आप उन 90% ऑफ देम, दे विल एक्चुअली, दे विल नॉट लाइक नाजिल फराज, दे विल नॉट लाइक रिफॉर्म यूके, क्योंकि उनको क्लियर कट ये मालूम है कि दिस पार्टी गेट्स टू द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम दे हैव सीन इट कि 2016 में इस एक बंदे ने, इस एक पार्टी ने ब्रेक्जिट से निकलवा दिया, जो कि बहरहाल जितने भी इमिग्रेंट्स थे उनकी टोटल पॉपुलेशन उसके हक में थी। सो दिस इज समथिंग जो कि एक ऑन गोइंग एक स्ट्राइड है, और दिस विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट साइड। नहीं, तो लोगों में कोई डर है कि वाकई ये आ सकता है और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, उसे कहते हैं ना कि जब आप एक तजर्बा करके देख चुके हो ब्रेक्जिट के बारे में, 90% लोगों का ख्याल था कि वो कभी भी नहीं हो सकेगा, जी लेकिन 2016 में हो गया। तो वो जो ये वो वाला शेर है जो कि एक दफा आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, तो उनको बिल्कुल ये डर है दैट दिस कैन बी अ रियलिटी। और खास तौर पे आपके इल्म है कि इलान मस्क से लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प से लेके और दुनिया के बहुत से इस वक्त जो अरबपति और खरबपति लोग हैं, वो फार राइट की मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पंप कर रहे हैं, उसमें हवा भर रहे हैं। So that threat is actually very much real. ये अब ज्यादा आप समझे फिलोसॉफिकल नहीं है, that seems very clear and present danger. तो अब आप लोग जिस तरीके से, आपकी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से आप लोग इस तरह के मामलात को रोकने के लिए क्या कर रहे होते हैं? एक तो ये है कि एंगेजमेंट, लाइक आई एम अवेयर ऑफ अ फ्यू मुस्लिम लीडर्स जो कि हमने सलाह मशवरे के साथ उनसे कहा कि अब ज्वाइन करें रिफॉर्म पार्टी को, भी पाकिस्तानी भी ज्वाइन करें, मुस्लिम्स भी ज्वाइन करें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही साइड पे खड़े रहेंगे तो हमारा उस पूरी नैरेटिव में कोई हिस्सा ही नहीं होगा। तो ठीक है, हमें नजर आता है कि उसमें इस सारे नैरेटिव में एक शिद्दत है, और वो शिद्दत ज्यादातर हम लोगों के खिलाफ ही है। लेकिन जब हम लोग वहाँ मौजूद होंगे इसी पार्टी के अंदर, तो नाजिल फराज ने टिकट्स दिए, मुसलमानों को भी टिकट्स दिए, पाकिस्तानियों को भी टिकट्स दिए, और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जरूरत यह है कि हम चाहे उससे डर भी रहे हूँ, ये थोड़ा सा खौफजदा हूँ, ये थोड़ा सा स्केर्ड हूँ, लेकिन इसके साथ एंगेजमेंट जरूरी है। अगर हम एंगेज नहीं रखेंगे अपने आप को, तो फिर उसका रिजल्ट ब्रेक्जिट से मिलता जुलता होगा कि वन डे वी वेक अप एंड वी फाइंड आउट कि बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से तो निकल जैसे चुका है। आपने कहा, फाइनली आखिरी सवाल मेरा ये कि पाकिस्तानियों को भी इसने टिकट दिए, मुस्लिम्स को भी इसने टिकट्स दिए, तो ये कैसे पाकिस्तानी और मुस्लिम्स हैं जो कि एक तरीके से ये एक वाइट सुप्रीमिसिज्म वाली ही मूवमेंट है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ मूवमेंट है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या मंतक है? देखें, कुछ लोग तो वो हैं जो कि जिसे कहते हैं ना, जब तंदूर जल रहा है तो उसमें रोटी लगा देते हैं कि ठीक है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ क्योंकि इस वक्त अगर लेबर में आप पाकिस्तानी हैं या कंजर्वेटिव में पाकिस्तानी हैं और आप उसमें शामिल होना चाहें, तो आपको बहुत दूर जाके जगह मिलेगी। जी हाँ लेकिन रिफॉर्म में अगर आप पाकिस्तानी हैं, तो इस यहाँ पे एक कंसेप्ट है यूरोप के अंदर टोकनिज्म का। टोकनिज्म ये होता है कि एक मुसलमान को या एक ब्राउन चेहरे वाले बंदे को आप टिकट दे देते हैं, उसको एमपी भी बना देते हैं, और उसको दिखाते फिरते हैं कि देखें हम लोग कितने अच्छे हैं, हमने एक पाकिस्तानी को भी टिकट दे दिया। तो एक तो ये अपॉर्चुनिज्म है, उस हिसाब से बात है। दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम एंगेजमेंट के हवाले से बहरहाल ये अच्छी स्ट्रेटजी जरूर है कि हम इस पार्टी से एंगेज करें, क्योंकि कल ये पार्टी अगर वाकई वेस्टमिंस्टर में आके बैठ जाती है और हम टोटली डिसएंगेज होंगे, तो फिर अ लॉट कैन हैपन जिसमें हमारा कोई किरदार नहीं होगा। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट जिसे कहें कि चलें आप एंगेज करें, डायलॉग करें। और नाजिल फराज में एक चीज जरूर है कि वो डायलॉग करता है, आप सख्त से सख्त डायलॉग भी उससे कर सकते हैं। ही इज वेरी पेशेंट, और दिस इज वन ऑफ हिज सुपर पावर। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आरिफ अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात जी नाइजल फराज और किस तरीके से एक बिल्कुल यूँ कहिए कि ट्रंप लाइक मूवमेंट यूके में भी शुरू है और ये इसका एक किरदार है।